محمد بن قاسم اپنا 6000 کا لشکر لے کر راجہ داہر کی طرف نکل چکے تھے۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجئے، مکمل کہانی کو سنی۔ اور یہاں راجہ داہر طاہرہ کو لے کر الور پہنچ گیا تھا۔ اس نے تمام راستے طاہرہ کو پھسلانے اور برگلانے کی کوشش کی، مگر طاہرہ نے اس کی بات نہ سنی۔ راجہ داہر عربی زبان سے بالکل ناواقف تھا اور طاہرہ کی مادری زبان عربی ہی تھی، مگر وہ کئی سال سرندیپ میں رہتی تھی، اس لیے ہندوؤں کی زبان سے بھی واقف ہو گئی تھی اور بڑی فصاحت سے ساتھ اس زبان میں بھی گفتگو کر سکتی تھی۔ مگر راجہ داہر سے اسے نفرت تھی، اور نہ صرف داہر سے بلکہ ہر ہندو سے، اس لیے وہ ان میں سے کسی سے بھی بات تک نہ کرتی۔ جب وہ البر پہنچے تو طاہرہ کو راج محل کے ایک پرتکلف کمرے میں جا ٹھہرایا اور کئی کنیزیں اس کی خدمت پر مامور کر دیں۔ نیز ایک بڑھیا کو بھی اسے سمجھانے اور بہکانے پر مقرر کر دیا گیا۔ داہر نے اس کے لیے بیش بہا جواہرات کے زیورات، بیسیوں ریشمی ساڑیاں، شلوکے بھیج دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے ممنون بنا کر اپنے ڈھب پر لگا لے، لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ مسلمان عورت یا مرد، لڑکا ہو یا لڑکی، حریص نہیں ہوتے، کسی قیمت پر بھی اپنی آبرو نہیں بیچا کرتے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ عورت کا جوہر اس کی آب و عصمت ہی ہے۔ شریف عورتیں مر جاتی ہیں لیکن عصمت پر دھبا نہیں آنے دیتی۔ عصمت مآب عورتوں سے خدا اور خدا کا رسول، فرشتے سبھی خوش ہوتے ہیں۔ طاہرہ کو ہر طرح سے خریدنے کی کوشش کی، اور طاہرہ تھی کہ وہ ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تمام ہندو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، مشرک ہیں، خدا کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا، اور پروردگار عالم مشرکوں کو نجس قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ ناپاک شخص کی تیار کی ہوئی چیز بھی ناپاک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے طاہرہ کا جی ان کے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی چیز کھانے کو نہ چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اگر اسے خشک رسد دے دی جاتی تو وہ خود تیار کر لیا کرتی، مگر خشک چیزیں اسے نہ دی جاتی، وہ بامر مجبوری بڑی کراہت کے ساتھ ان کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا کبھی کبھار کھا لیتی۔ ہندو راجہ کے محل میں آ کر بھی اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہ قضا ہونے دی۔ جب نماز کا وقت ہوتا وضو کر کے نماز پڑھ لیتی۔ باندیاں اسے حیرت سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی۔ کئی روز ہو گئے اور طاہرہ داہر کی مرضی پر چلنے کو تیار نہ ہوئی، تو اس نے رانی لادی کو اسے ہموار کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ رانی لادی نہایت نیک، بھولی، صاف گو اور اس کے ساتھ نہایت ہی خوبصورت بھی تھی۔ وہ طاہرہ کی ہم عمر بھی تھی۔ ایک روز بیش قیمت پوشاک اور لاکھوں روپے کی مالیت کے زیورات پہن کر طاہرہ سے ملنے کے لیے گئی۔ اس نے طاہرہ کو نہ دیکھا تھا، البتہ سنا ضرور تھا کہ اس کے پتی ایک مسلمان لڑکی کو لائے ہیں اور اسے شاہی محل میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ جب داہر کی بیوی لادی طاہرہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو طاہرہ نماز پڑھ رہی تھی، تو لادی نے کنیزوں سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کنیزوں نے جواب دیا، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہے۔ لادی نے کہا، واہ، اور اس کے آگے نہ تو پتھر کا خدا ہے نہ سونے کا، جب کوئی مورتی ہی نہیں تو یہ سجدہ کسے کر رہی ہے؟ باندی بولی، حضور یہ مسلمان ہیں، مورتی پوجن بت پرستی کو برا بتاتی ہے، اس لیے اس سے دیوی اور دیوتا ناراض ہو گئے ہیں اور اسے قید و بند کی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت پڑی۔ اب طاہرہ نماز پڑھ چکی تھی۔ جب طاہرہ نماز سے فارغ ہوئی تو دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے لادی کو دیکھا۔ کنیز نے کہا، مسلمان کنیاں، یہ سب سے چھوٹی رانی ہیں، تم سے ملنے آئی ہیں۔ طاہرہ بھی اس کی طرف بڑھی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، رانی صاحبہ خوش آمدید۔ لادی اس کے قریب پہنچ کر رکی اور اسے نہایت غور سے دیکھنے لگی۔ طاہرہ جو کپڑے پہن کر راج محل میں آئی تھی ابھی تک وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اگرچہ کپڑے میلے ہو گئے تھے، مگر ان میلے کپڑوں میں بھی وہ بے حد حسین معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے پریشان گیسو پیشانی اور گالوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سیاہ بالوں نے اس کی صورت کو اور چمکا دیا تھا۔ لادی اور طاہرہ کے بارے میں بتانے کا مقصد آپ کو آنے والے ایپیسوڈوں میں سمجھ آ ہی جائے گا کہ ان دونوں لڑکیوں کا ذکر بار بار کیوں کیا گیا ہے۔ تو اب لادی اور طاہرہ کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ لادی نے طاہرہ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے سندری؟ طاہرہ نے جواب دیا، میرا نام طاہرہ۔ لادی بولی، تم کیسے یہاں آ گئی؟ طاہرہ نے افسردگی کے لہجے میں کہا، قسمت کھینچ لائی ہے۔ اس کے بعد اس نے مختصر طور پر اپنا تمام واقعہ سنایا۔ لادی نے کہا کہ کچھ فکر نہ کرو۔ طاہرہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، فکر کرنے ہی سے کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے جو کچھ جس کی قسمت میں لکھ دیا ہو وہ پیش آتا ہے۔ لادی نے کہا، بالکل ٹھیک خیال ہے تمہارا، اور طاہرہ تمہارے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، تم میرے لائے ہوئے کپڑے استعمال کرو۔ طاہرہ کہنے لگی، میں غیر مسلموں کے کپڑے نہیں پہنتی۔ لادی نے کہا، اس میں کیا برائی ہے؟ طاہرہ بولی، مسلمانوں کو ممانعت کی گئی ہے کہ وہ کفار کی وضع قطع اختیار نہ کریں اور نہ ہی ان کا لباس پہنے۔ لادی بولی، پھر تمہارے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ طاہرہ نے کہا، اگر مجھے کپڑے دے دیے جائیں تو میں خود سی لوں گی۔ لادی بولی، اچھا، میں کپڑے بھیج دیتی ہوں۔ اب آفتاب غروب ہونے لگا تھا۔ رانی لادی اٹھی۔ اس نے کہا کہ طاہرہ، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس ہی رہو۔ طاہرہ، ایک شرط ہے۔ لادی بولی، وہ کیا؟
ताहिरा बोली, इकरार करो कि तुम मुझको कभी धोखा ना दोगी। लादी बोली, इकरार करती हूँ कि कभी तुम्हें धोखा ना दूंगी। तो ताहिरा बोली, मुझे मंजूर है। लादी बोली, बस आओ अभी चलो। ताहिरा चलिए। लादी ने बांदी से कहा, तुम इसका सामान, सारे कपड़े, जेवरात सब वहीं ले आओ। बांदी ने सर झुकाकर कहा, बहुत अच्छा। अब रानी, लादी और ताहिरा दोनों अपने अपने कमरों की तरफ रवाना हो गई। और इधर मोहम्मद बिन कासिम 6000 शिराने इस्लाम को साथ लेकर रवाना हुआ था। हज्जाज ने ऐसे हुक्म दिया था कि वो खुश्की के रास्ते से ईरान होकर मकरान और फिर वहां से देबल पहुंचे और समंदर के किनारे पर ठहर कर उन जहाज़ों के आने का इंतज़ार करे जिनमें मंजनीकें आने वाली हैं। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम इराक से गुजर कर ईरान में पहुंचा और कई रोज शिराज में ठहरा। जब मुजाहिदों ने आराम कर लिया तो वहां से रवाना हुआ और मकरान पहुंच गया। मकरान में भी एक इस्लामी गवर्नर रहता था। गोया इस तरफ मकरान ही सरहदी सूबा था। यहाँ के गवर्नर को इस लश्कर के आने की पहले से इत्तला हो चुकी थी। इसने देबल तक रसद बहम पहुँचाने का इंतजाम कर दिया था और इसने तमाम मुजाहिदीन की बड़ी खता खातिर और मदारत की कई मंजिलें तक वो इस लश्कर के साथ साथ आया। आखिर सरहद पर आकर रुखसत हो गया। अब इस्लामी लश्कर अरमाबेला की तरफ बढ़ा। इन शिरान इस्लाम के आने की खबर अरमाबेला, देबल, नेरोन वगैरह में आम हो गई। अरमाबेला ही से सिंध की सरहद शुरू हो जाती है। यहाँ एक किला था और इस किले में दाहिर की तरफ से एक हाकिम रहता था जो कि सरहद की हिफाजत पर मामूर था। जिस वक्त इसे इतला हुई कि मुसलमानों का लश्कर इंतकाम लेने के लिए बड़े जोश व खरोश से आ रहा है तो इस पर गाजियान इस्लाम का रौब तारी हो गया। और जबकि अभी इस्लामी लश्कर दूर ही था, वो तमाम लश्कर और सारी रियाया को वहां से लेकर भाग खड़ा हुआ। जब शिरान इस्लाम अरमाबेला के किले के सामने पहुंचे तो इन्होंने इसका मुहासरा किया। इन्हें क्या खबर थी कि किला खाली पड़ा है। चूंकि किले का दरवाजा बंद था इसलिए वो धोखे में रहे। मगर जब किला की फसील पर किसी को ना देखा तो मोहम्मद बिन कासिम को सख्त ताज्जुब हुआ। फिर भी वो ये समझा कि शायद किला वाले इसे फरेब देना चाहते हैं और वो कहीं कमीनगाह में छुपे हुए हैं। चुनाचे एहतियात के तौर पर इसने एक शब किला पर हमला न किया। दूसरे रोज सुबह की नमाज पढ़ते ही कुछ लश्कर लेकर हमला करने के इरादे से बढ़ा। किला में था ही कौन जो के आगे से मुजाहिमत करता। मोहम्मद बिन कासिम ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और दरवाजा खोलकर किला के अंदर दाखिल हो गया और यहाँ देखा तो कोई भी मौजूद न था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मालूम होता है कि दुश्मनों पर हमारा रौब तारी हो गया है और वो इसी वजह से किला छोड़कर भाग गए हैं। अब तमाम लश्कर किला से बाहर निकल आया। जिस वक्त ये लोग अपने कैंप में पहुंचे उसी वक्त एक सवार हज्जाज का खत लाया। नाजरीन को याद होगा कि हज्जाज ने 5-5 मील के फासले से एक एक मंजिल मुकर्रर करने और हर मंजिल पर 2-2 सवार मुतय्यन करने का हुक्म दिया था जो डाक लाते और ले जाते। चुनाचे हज्जाज के हुक्म के ऐन मुताबिक जब मोहम्मद बिन कासिम रोजाना खत भेजता था और रोजाना ही हज्जाज का खत आता था तो मोहम्मद बिन कासिम अपने खेमे के सामने फर्श पर बैठा खत को खोल कर पढ़ा। खत में लिखा था कि मेरे अजीज साथी, जूं जूं तुम दुश्मन मुल्क में घुसते जाओ तो बहुत एहतियात करते रहो। हिंदी लोग ज्यादा चालाक होते हैं, कहीं वो तुमको तुम्हारे लश्कर को अपनी चालाकी से कोई नुकसान न पहुँचा दें। तुम देबल के करीब समंदर के किनारे पर जाकर रुक जाओ और उस वक्त तक इंतजार करो जब तक वो जहाज जिनमें मंजनीकें बार हैं तुम्हारे पास न पहुंच जाएं। देबल में पहुंचकर वहां का रास्ता मुफस्सल नक्शा मेरे पास भेज दो और मेरी हिदायत का इंतजार करो। नेरोन के राजा सामनी ने अपनी सिफारत भेजी है कि इसने मुसालहत कर ली है। तुम्हें इसकी इतला इसलिए दी जाती है कि जब देबल फतह करके तुम नेरून की तरफ बढ़ो तो एहतियात रखो, इसकी हुदूद सल्तनत में किसी को कत्ल न करो और न ही इसके किले पर हमला करो। इसने वादा किया है कि वो नेरून से सोस्तान तक हर मंजिल में तुम्हारे और तुम्हारे लश्कर के लिए रसद का इंतजाम कर देगा। इस शर्त पर इसने मुसाहिलत की है, नमाज एक वक्त की भी कज़ा न होने देना, दुआएं मांगते रहो, ला हौला वला कुव्वता का विर्द जारी रखो, अल्लाह से फतह की तवक्को रखो, इंशाअल्लाह ज़रूर फतह तुम्हारे और तुम्हारे मुजाहिदों के नाम होगी। अब अरमाबेला से आगे बढ़कर ऐसा जंगल शुरू हुआ जिसमें इस कसरत से दरख्त खड़े थे कि इनके नीचे हर वक्त अंधेरा रहता था और हजारों कोशिश करने पर भी आफताब की शुआएं जमीन पर न पहुंचती थी। इस दुश्वार गुजार जंगल को तय करके ये लोग खुले मैदान में पहुंचे। चूँकि अब असर का वक्त हो गया था इसलिए वहां इन्होंने क़याम कर दिए जबकि खेमे नस्ब किए जा रहे थे। उस वक्त चंद हिंदू घोड़े सवार दौड़ते नजर आए। तमाम मुसलमान इनको देखने लगे। इनमें से एक बेशकीमत जेवरात पहने हुए थे और बाकी मामूली धोतियां पहने हुए थे। जब वो करीब आए तो इनमें से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा सरदार कहाँ है। लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इशारा किया। वो सवार उसकी तरफ बढ़े। मोहम्मद बिन कासिम फर्श पर बैठा हुआ था। घोड़ों सवार घोड़ों से उतरकर फर्श पर जा बैठे। वो हैरत से मोहम्मद बिन कासिम को देख रहे थे। इनका ख्याल था कि मुसलमानों का सरदार कोई मुअम्मर शख्स होगा,
मुअम्मर ना सही तो कोई उधेड़ उम्र का होगा, लेकिन जब देखा तो वो एक 9 उम्र लड़का था। आने वालों में से एक शख्स ने कहा, क्या आप ही लश्कर के सरदार हैं? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, सरदार नहीं बल्कि इस लश्कर का खादिम हूँ। वही शख्स बोला, राजा सामनी हैं, नेरोन के राजा, इन्होंने आपको वासराए हज्जाज से सुलह कर ली है, शायद आपको भी ये बातें मालूम हुई हों। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मुझे मालूम हो गया है। अब सामनी ने कहा, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको ये बता दूं कि देवल पर राजा दाहिर का काफी लश्कर है। अव्वल तो किला ही निहायती मजबूत है, दूसरा लश्कर ज्यादा आ गया है, इसलिए इसका फतह होना आसान नहीं। इसके अलावा वो इस फिक्र में है कि शब खून मार कर आपके लश्कर को सरासीमा और प्रागंदा कर दिया जाए, लिहाजा आपको होशियारी से काम लेना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं आपकी इस इत्तला दही का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ये बात याद रखो कि राजा दाहिर को अपने किले और अपने लश्कर पर भरोसा होगा, मगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला की जात पर भरोसा है। सामनी कहने लगा, जी हुजूर ऐसा ही होगा। सामनी उठा और इसके साथ इसके साथी भी उठे। मोहम्मद बिन कासिम को सलाम करके चले गए। रात को ठहर कर दूसरे रोज सुबह की नमाज से फारिग होते ही मुसलमानों ने देवल की तरफ कूच कर दिया। ये थी दोस्तों आज की एपिसोड। मुकम्मल कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करके हर आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द अपने मोबाइल पर हासिल कीजिए।